آپ آزاد ہیں, آپ مجھ سے بات چیت کر رہے ہیں. اگر سارا میڈیا آزاد ہو جائے تو یہاں حضور. اور سر یہ میرا محترم آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کی یہ باتیں ایڈٹ تو کرتا ہوں, لیکن آپ کی یہ جو الفاظ ہے سنہری الفاز ہے, یہ ایسے ہی چلاؤں گا. بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. قیامت والے دن وہ کیمرہ اٹھایا جائے گا جس نے حق کے لیے اپنی ایٹم بم جو ہے تحریک لبیک کے حوالے کیا جائے. ان فوجیوں سے ایٹم بم نہیں چل رہا, ورنہ ہم حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ جو مریم نواز کا چاچو ہے نا شہباز شریف, اس کو پتہ نہیں آدمی والا جن چمڑا ہوا ہے. یہ آپ کو لاتے کون ہے؟ یہ ان سے پوچھے میں کون لاتے ہیں. ہمیں آرمی نے بٹھایا تو آرمی اٹھائے. پھر ڈی آئی جی اسلام آباد پولیس, وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کے نعرے لگا رہے تھے. آپ پولیس کے ساتھ ہیں یا پولیس آپ لوگوں کے ساتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں حب نمین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی. فیض آباد میں اس وقت موجود ہوں. آپ میرے عقب میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ تحریک لبیک پاکستان کی جو قائدین ہیں وہ یہاں پہ اپنے شرکاء سے خطاب کرنے کے لیے یہ جو اسٹیج ہے اس پہ قائدین یہاں سے خطاب فرماتے ہیں. ابھی چونکہ دن کا ٹائم ہے اور گرمی, آج اسلام آباد میں گرمی بہت زیادہ ہے, تو کارکنان شرکاء جتنی بھی ہے وہ ذرا آرام پر مارے. اور نماز عصر کے بعد یہاں پہ باقاعدہ تقاریر اور جو دھرنے کا جو ماحول ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. وقت دینے کا بہت بہت شکریہ اس شدید گرمی میں, اور دھرنے کا چوتھا دن چل رہا ہے. تو مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکرات کے بارے میں تو مذاکراتی ٹیم کو پتہ ہے, میں تحریک لبیک پاکستان کا ایک ادنا سا کارکن ہوں. باقی جب مذاکرات کا کچھ دور چل رہا ہے, لیکن جب حتمی صورت ہوگی تو انشاءاللہ وہ میڈیا تک اس کی خبر پہنچ جائے گی. اچھا سر, میں خود چونکہ میڈیا سے ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہے. پاکستانی میڈیا, آپ فیض آباد میں مین فیض آباد ایک سیکرٹ اور بڑی مین جگہ ہے اور دھرنا چل رہا ہے. یہ جی شہر آ گئے, تو میڈیا خاموش کیوں ہے؟ یہ تو میں میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ خیر ہو, آپ تو کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. اگر میڈیا آزاد ہوتا تو لیاقت باغ سے لے کر فیض آباد تک کم از کم میڈیا کی 100 گاڑی تو ہوتی. اور لیکن میڈیا کہتا ہم اس وقت آزاد ہیں جب مارچ میں دھرنوں کے اندر لیڈیز ہوں, عورتیں ہوں, تو پھر یہ آزاد ہوتی ہیں. ناچ جب رسول اللہ علمی ہے, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور یہاں ہر چیز حضور کے دین کے مطابق ہو جائے تو انشاءاللہ بہار ہی بہار آ جائے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو 30-35 ہزار 40 ہزار کمائی کرنے والے ہیں, صبح کو کماتے ہیں شام کو کھاتے ہیں. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنا کرایہ اپنے جیب سے خرچ کر کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. میڈیا کی آزادی تو اس وقت ہوگی جب وہ جس طرح آپ آزاد ہیں, آپ مجھ سے بات چیت کر رہے ہیں. اگر سارا میڈیا آزاد ہو جائے تو یہاں حضور. اور سر یہ میرا محترم آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کی باتیں ایڈٹ تو کرتا ہوں, لیکن آپ کی یہ جو الفاظ ہے سنہری الفاظ ہے, یہ ایسے ہی چلاؤں گا. بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. قیامت والے دن وہ کیمرہ اٹھایا جائے گا جس نے حق کے لیے اپنی. اور یہ بہت کچھ کہتے ہیں کہ ان کو کھانا کون دیتا ہے. جب ہمارے بزرگ زندہ تھے علامہ خادم سے علی صاحب, ان کو کہتے تھے کہ آپ کو کھانا کون دیتا ہے, کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. اور یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرم ان کا محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ. جو لی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. یہ آپ کو لاتے کون ہے؟ یہ ان سے پوچھے میں کون لاتے ہیں. ہمیں کوئی جواب میں کون لاتے ہیں. ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اور جو ہمارے مظلوم بھائی فلسطین میں اس وقت غزہ میں شہید ہو رہے ہیں, جو اتنا ظلم سے ہم ان کے لیے آئے بیٹھے ہیں. یہ ہم سے پوچھتے ہیں کیوں آئے بیٹھے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, یہاں آنے والے وہ ہیں جنہیں سرکار نے بلایا ہوا ہے. بہت شکریہ. ہم یاد جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو لایا جاتا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے, آپ کو کون لاتے ہیں؟ بالکل لایا جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتی ہے. بات ہے ان کی جنہیں ہمیں یہاں بلایا ہوا ہے. ہاں
कहने वालों का तो ये भी कहना जी हमें आर्मी ने बिठाया तो आर्मी उठाए फिर। वो भाईजान आर्मी हमारी, वो मुहाफिज हमारे, ये तो नाम बदनाम है। कहते हैं जी फौजी गलत है, फौजी गलत नहीं है, जो बॉर्डर पे खड़ा है वो गलत नहीं है, उसके अंदर तो हलाल का खून है। हराम का तो वो है जो ऊपर बैठा है इनके ऊपर, जो इनका अब्बू बन रहा है, जो इनको देता है लाले पोपे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे आए हैं सरकार के बुलाने पे आए हैं और उनके हुक्म से ही वापस जाना है हम। पाकिस्तानी मीडिया खामोश क्यों है? चौथा रोज है, कोई कवरेज, कोई गाड़ी, कुछ नहीं। देखे जी, ये हलाल और हराम की तमीज वाज़ेह है। हाँ, वाह वाह वाह, क्या यहाँ पे आए हैं भाई ने बहुत बड़ी बात की, समझने वाले अगर समझ सकते हैं तो भाई ने बहुत बड़ी बात की। कि जिसको पता है कि ये खबर देने वाली है वो देता है, जिसको नहीं पता, जिसको इसकी पता ही नहीं, जिसका दिमाग इतना, ज़मीर इतना, वो सेंस नहीं रखता जो बंदा, वो क्या खबर देगा? जो किसी के माल पे पल रहा है, हराम खा रहा है, ऑर्डर पे चल रहा है, हाँ, उसको क्या पता वो खबर कौन सी देनी है? मीडिया का काम जिसने सीखा है, जिसका कोई उस्ताद है, जो किसी उस्ताद का शागिर्द है, उसको पता है क्या खबर देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए। आपकी बात सुन के मुझे दिली खुशी इस बात की हुई कि कम से कम मैं रोज़ महशर और क़यामत वाले दिन ये 4 दिन में धरने की कॉलेज करता रहा और भाइयों की आवाज़ पहुंचाता रहा। और नेक्स्ट आइंदा भी आप 1 साल भी अगर बैठे तो 1 साल इधर आता रहूँगा और आपकी आवाज़ बाबा जी ने कहा था कि मरने के बाद पता चलेगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, चौथा दिन ये धरना चल रहा है, तो क्या कोई मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई अपडेट, कोई खैर खबर? मेरे ख्याल में तो अभी कोई खैर खबर नहीं आई है, लेकिन मैं ये हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर उसने खैर खबर ना ली तो हम इंशाअल्लाह ताला इनकी दीवारें गिरा देंगे ईवानों की। बेहतर तो यही है कि ये फ़लस्तीन का रास्ता खोले, ये लोग जहाज़ पे चले जाएं और एटम बम जो है तहरीक लबैक के हवाले किया जाए। इन फौजियों से एटम बम नहीं चल रहा, तो जो दूसरे मुतालबात हैं, फ़लस्तीनी भाइयों को इमदाद भेजी जाए उनके खुराक और इलाज का, और उसके अलावा नेतन्याहू जो हरामज़ादा है उसको दहशत गर्द करार दिया जाए और अपना हुकूमती लेवल पर जो प्रोडक्ट हैं इसराइल की उनका हम बाइकाट करते हैं और हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वो इसका बाइकाट ज़रूर करे, वरना हम हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये जो मरियम नवाज का चाचू है ना शहबाज शरीफ, इसको पता नहीं आदमी वाला जिन चमड़ा हुआ है। हमने पहले वो मोहतरम भुट्टो को देखा था, वो तकरीर में कभी चीज़ें ऐसे वगैरह ऊपर से फेंकते थे, तो अब इन्होंने फेंकने शुरू कर दी हैं। भुट्टो की बात शहबाज शरीफ साहब नहीं, ये उनकी नकल उतार रहे हैं ना। हाँ साहब का वो ये इनको पता नहीं को आर्मी का जिन चमड़ा हुआ है ये तकरीर करते हुए। हम मरियम नवाज के चाचू को वार्निंग दे रहे हैं कि वो इन सब मुतालबात का जल्द नोटिस ले, वरना हम जिस जज्बे और जिस ताकत के साथ यहाँ बैठे हैं हम इनके गिरा बयान पकड़ के इनको कब्रिस्तान तक धकेल लेंगे। अच्छा, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत है ना वो सीरियस नहीं है, चूँकि हुकूमत की रोज़ी रोटी इसराइल से चलती है और ये जितने भी हमारे बग़ैरत सियासतदान और बड़े कमाते पाकिस्तान से हैं लेकर गैरों पे जाके निछावर करते हैं। अगर हमारे मुतालबात वो मानते हैं तो उनकी रोज़ी रोटी ख़त्म होती है। तो मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, कोई पीटीआई नहीं है। इंशाअल्लाह हमें पता है कि अपने कायद की हिफाजत कैसे करनी है और हमें ये भी पता है कि अपने मुतालबात कैसे मनवाने हैं। सर, कतकलाबी माफ यहाँ पे मैं बड़े अदब के साथ एक ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारी सियासी हलकों में और पाकिस्तान के दीगर अजला में तस्वर किया जाता है कि आप लोगों को लाया जाता है, तो आप लोगों को लाते कौन है वैसे? ये बात की तरफ वजाहत जी मैं वजाहत करता हूँ। लाया ऐसे जाता है जैसे इमरान खान को 2018 में लाया गया, फिर ऐसे लाया जाता है कि नवाज़ शरीफ को बाहर भगाया गया और फिर नवाज़ शरीफ को उधर से फिर तैयार करके इन्होंने पाकिस्तान लाया। ऐसे लाया जाता है, ऐसे नहीं लाया जाता। जिनको लाया जाता है उनके ऊपर स्टेट फायरिंग नहीं की जाती, उनके ऊपर शेल नहीं फेंके जाते, उनके कंधों पे लाशें नहीं लाद कर उनको वापस भेजा जाता। आप लोग जब भी
जब यहाँ पहुँचे तो आप लोगों ने फैजाबाद धरने से अपने शोहदा के जनाजे उठाए, ये क्या है? मैं कहूँगा कि ये हुकूमत जो है ना, ये बगैरत हुकूमत है और सब दज्जाली टोले मिले हुए हैं, ये सब बगैरत है। मैं तो उन इदारों को भी कहूँगा कि वो इदारे जो बगैरत इनको डिफेंड कर रहे हैं वो भी सब बगैरत मिले हुए हैं इनके साथ। तो इंशाल्लाह इनको हमारे मुतालबात मानने पड़ेंगे। सर आपने इदारों की बात की और मैं दोबारा से माजरत के साथ ये पूछूंगा, DIG इस्लामाबाद पुलिस वो भी आप लोगों के साथ मिल के नारे लगा रहे थे, तो आप पुलिस के साथ हैं या पुलिस आप लोगों के साथ है? नहीं, पुलिस हमारे साथ नहीं है, ना ही हम पुलिस के साथ हैं। पुलिस ने तो हमें रोका है, जब इधर आए थे हम 13 जुलाई को तो पुलिस ने रोका है। ये सामने कंटेनर लगा हुआ है, उसके आगे भी कंटेनर लगा हुआ है। बाकी वो नारे वाली जो बात आपने की है वो भी मुसलमान है, हर मुसलमान का हक़ है लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाना। कोई भी जो लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाता है वो ये नहीं है कि वो लब्बैक का हिस्सा हो तो तब भी लगाता है, ये हर मुसलमान के ईमान का मसला है जनाब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मिली जुली राय और मौक़िफ़ आपने सुना। हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।